आस आज शुणिबा ओडिशार पुरपल्ली रे प्रचलित एक पुरातन लोककथा पद्म घुंची घुंची जाउछि। यही असंपूर्ण कहानी को पूर्णांग रूप देई परिवेषण करिसंती परशुराम बेहेरा। कथन प्रदीप मल्लिक। पद्म घुंची घुंची जाउछि। अनेक दिन तलर कथा। गोटे कुड़िया घरे रोहुथिले चैता आउ तार स्त्री कुमुंद। चैता बिल बाड़ी गाई गोरु काम करी जहा दी पैसा रोजगार करुथला सेथिरे दुई प्राणी आनंदरे चलुथिले। हेले दुहींक मनरे सराग नथिला, कारण बाहाघरर 10 वर्ष परे भी ठाकुरे सेमानक कोଳରେ पिलाटिए देई नथिले। एई कथा भाबी कुमुंद अनेक समय रे कांदे। चैता सांत्वना दिए, तू कांदे ना लो कुमुंद, माँ ठाकुराणी करुणा कले तो कोଳରେ निश्चय पिलाटिए हेबो। तू खाली भक्ति मनरे ठाकुरं को डाक। कुमुंद चुप रहे, मन को बुझे ठाकुराणी को सुमरी रही थाए। दिने रातिरे माँ ठाकुराणी कुमुंद को सपन रे कहिले, मनमुणा करनी कुमुंद, जा चैता को कहिबू खरसुआ नईकूल को जीव ओ पाचिला नारंग फलटी आनी तते देव, सेया को खाइले तू माँ हेबू। या परे निद भांगी उठी पड़ला कुमुंद। चैता को डाकी सब कथा कहिला। चैता खुशी होई बाहरी पड़ला नारंग आनिबाकू। सी एबे चलीला खरसुआ नईकूले कूले तलकू तलकू। आकाश रे मुंड फटा खरा। चैता चली थाए। खरा गरम प्रति तार खातिर न थाए। खूब किछि बाट गला परे देहरु झाड़ पोछि से गोटे गछ मूरे बसी पड़ी थक्का मेंटेइला। भाबु थाए काई से नारंग गछ केउठी मिलिबो। हठात तार नजर पड़ीगला मुंड उपरे तार नेन्था नेथा नाली फलटी मान लटिकिछि। यही तेबे नारंग फल। आनंदरे चैता सेई फल तोलिबाकू हाथ बढ़ेइला। ठीक एतिकी बेले नई भितरु कर्कश कंठरे किए पाटी करी उठिला, अरे हे किए रे तू, एड़े साहस तोर? मो गछरु नारंग तोलिबाकू तोर केमिति साहस हैला? चैता फेरी पड़ी देखिला नई भितरे विशाल गोटे कुंभीर राक्षस। चैता डरी जाई काकुति मिनती होई कहिला, मोर भूल हेई जाइछि हजूर, मते दया करंतु, गोटे नारंग फल दियंतु मते। एथर कुंभीर मनरे दया हैला बोध हुए। से एबे कंठ नरम करी कहिला, हो आग कह नारंग नहीं कौन करिबू? चैता कहिला, आमर पिलापिली किछि नाही। ठाकुराणी कहिचंती नारंग खाइले आम कोଳରେ पिलाटी हेबो। कुंभीर एबे हसी कहिला, हो नारंग तोली नहीं जा, हेले गोटे शर्त रखिबाकू हेबो। चैता आश्चर्य पचारिला, की शर्त? कुंभीर कहिला, एई नारंग खाई जदि पुओटिए हुए सेठी हेबो तोर, आउ झियो हेले ताहा हेबो मोर। राजी तो? किछि उपाय न पाई चैता हाँ भरिला। चैता नारंग नहीं फेरिबाकू बाहरला बेले कुंभीर कहिला, ए कथा भूली न जाऊ जेमिति, नहले तो परिवार को खाई सफा करी देवी। चैता नारंग आनी कुमुंद को देला। नारंग खाइबा परे सतुकु सत पिलाटिए जन्मिला, हेले झियोटिए। ना दियागला लवंगलता। क्रमे झियोटी डौलो डाउलो होई बढ़ी चली थाए। से जेते बड़ हेउथाए तार सुंदर रूप गुण रे खुशी हेउथांती समस्ते। एमिति एमिति 10 वर्ष बीतीगला। दिने नई कूଳରେ जाल पकई चैता माछ धरुथिबा बेले कुंभीर आसी पहुंचला सेठी। कहिला, किरे चैता, झियोटिए तो होईछि, आसी 10 वर्ष होईगला, भूली गलु तेबे? खूब शीघ्र व्यवस्था कर, नहले। चैता कहिला, सबु मने अछि हजूर, हेले मो अलिअल झियोटी को निज हाथ में केमिति टेकी दे पारिबी तुमको? कुंभीर कहिला, काली सकाळे तो झियो को एठिकी गाधेई आण, मो नई भितरे पिठीरे पद्म फुटाई अपेक्षा करिथिबी। तो झियो
फूलटीए देखि मागिले तू निजे तोली आनिबाकू कहिबू। ता परर कथा मो उपरे छाड़ी दे। चैता बाध्य होई हाँ भरी घर को फेरिला। परदिन चैता झियो लवंग को नहीं नई को गाधेई गला। नई पाखरे पहुंची दुहे देखिले नई तुठरे सुंदर गोटे सुना रंगर पद्म फूल फुटिछि। फूलटी को देखि देखु लवंग कहिला, एटा की फूल बापा? चैता कहिला, पद्म फूल। एबे लवंग कहिला, मते सेई फूलटी तोली आनी दियो बापा। चैता कहिला, कूलेरे तो अल्प पानी, तू निजे मा तोली आन। एथर लवंग पानी रे पसी पद्म फूल तोलिबा को हाथ बढ़ेला खेणी पद्म फूल टिके धुरु को घुंची गला। लवंग एक कथा देखि कहिला, आंठिए पानी की गलिणी बापा हे पद्म घुंची घुंची जाउछि। आंठिए पानी की गलिणी बापा हे पद्म घुंची घुंची जाउछि। चैता मन कथा मनरे मारी कहिला, मु की करिबी लवंग लतालो तो मा तो ना रंग खाइची। मु की करिबी लवंग लतालो तो मा तो ना रंग खाइची। लवंग एक कथा किछि बुझी न पारी आउ टिके भीतर को जाई हाथ बढ़ेला खेणी पद्म फूल आहुरी भीतर को घुंची गला। लवंग कहिला, पंटाए पानी रे हेलिणी बापा हे पद्म घुंची घुंची जाउछि। पंटाए पानी रे हेलिणी बापा हे पद्म घुंची घुंची जाउछि। चैता कहिला, कि करिबी मा कपाल मंद मो तो मा तो ना रंग खाइची। एथर लवंग पुणी कहिला, छातीए पानी की गलिणी बापा हे पद्म घुंची घुंची जाउछि। चैता आखिरु लुह पोछि कहिला, कि बुद्धि करिबी लवंग लतालो तो मा तो ना रंग खाइची। एथर पाटिए पानी रे पसी लवंग फूल तोलिबाकू हाथ बढ़ेला खेणी कुंभीर तार हाथ धरी टाणी नहीं गला। चैता लवंग लवंग डाकी डाकी छाती फटाई कांदु थाए। बापा बापा बोली विकल कांदना आस्ते दूरे दूरे जाऊ थाए। एबे चैता कांदी कांदी गोटे गछ मुहरे बसी पड़िला। भाबु थाए गेल बसर झीओटा को तो कुंभीर नेला, आउ घर को फेरी की लाभ? आउ घर को न जाई ये नई की डेई पड़ी जीवन हरई देवी। ठीक एतिकी बेले गछ उपर कहार कंठस्वर शुणी कान देरिला चैता। गछ डाଳରେ ଶୁଆ ସାରି ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଶୁଆ କହୁଥାଏ, ଦେଖିଲୁ ସାରି ମିଛ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖେଇ କୁମ୍ଭୀର କେମିତି ଝିଅଟାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତା ମା ନାରଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ସିନା ତାର ଏ ଦଶା ହେଲା। ତା ବାପଟା କି ବିକଳ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି। ସାରି କହିଲା, ଏଥିକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଚୈତା ତା କୁରାଢ଼ି ନେଇ ସେଇ ନାରଙ୍ଗ ଗଛକୁ ହାଣି ପକାନ୍ତା ତେବେ ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ରାକ୍ଷସଟା ମରି ଯାଆନ୍ତା। ସେଇ ଗଛରେ ତା ଜୀବନ ନାଟିକାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ସେଇ ରାକ୍ଷସ। ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଚୈତା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଆନନ୍ଦରେ। ସେ ତରବର ହୋଇ ଧାଇଁଲା ତା ଘରକୁ। ଘରୁ କୁରାଢ଼ିଟା ନେଇ ସେ ସିଧା ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିଲା ନାରଙ୍ଗ ଗଛ ପାଖକୁ। ନାରଙ୍ଗ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚୈତା ତା କୁରାଢ଼ିରେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ବସେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ ଶୁଭିଲା କୁମ୍ଭୀରର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ନାରଙ୍ଗ ଗଛଟି ମଡ଼ ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ନଈ ଅତଡ଼ା ତଳେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଦୂରରୁ ଶୁଭିଲା ଲବଙ୍ଗର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ବାପା ବାପା ବୋଲି। ନଈରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାର ନାଉରିକି ଡାକି ଚୈତା ତା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗଲା ନଈ ପଠାକୁ। ସେଠାରୁ ତା ଝିଅ ଲବଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚୈତା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା। ଲବଙ୍ଗ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଚୈତା କହିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦେନା ଲୋ ମା, ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ରାକ୍ଷସ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ସେଇ ନଈ ଅତଡ଼ା ତଳେ ମରି ପଡ଼ିଛି। ଲବଙ୍ଗ ଏବେ ଚାହିଁଲା କୁମ୍ଭୀର ଆଡ଼କୁ। ଏଥର ତା ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ମନ ଖୁସିରେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବାପ ଝିଅ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ
ଓ କେଶବତୀ କନ୍ୟା କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଦିନରେ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ, ରାତିରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ମଣିଷ ଖାଏ। ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ରାଇଜ ଯାକ ମଣିଷ ନିପାତ କଲା। ସେ ରାଇଜର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀର ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ତା ଘର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ। ସେ ରଜା ଝିଅର ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ବାଳ, ଲମ୍ବରେ 12 ହାତ। ଦିନେ ରଜା ଝିଅ ଆସିଛି ନଈର ତୁଠରେ ଗାଧେଇବାକୁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉ ଧୋଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳଟିଏ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଝିଅ ସେ ବାଳଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆରେ ପୂରେଇ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ଫରୁଆଟି ଯାଇ ଏକ ଦେଶରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଶର ରାଜା ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ପାରିଧିକି। ନଈ କୂଳେ ଏ ଫରୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଫରୁଆ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12 ହାତ ଲମ୍ବର ବାଳଟିଏ। ରଜା ପୁଅ ଅବୁଝା, ଆଉ ପାରିଧିକି ଯିବ କ'ଣ? ସେ ଫରୁଆଟିକୁ ନେଇ ନଅରକୁ ଫେରିଗଲା। ଘରେ ଯାଇ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପିଇଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲା କବାଟ ଫିଟେଇଲା ନାହିଁ। ରଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥିଲେ 2 ସଙ୍ଗାତ। ପଛକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆସି କବାଟରେ ହାତ ମାଇଲା। ରଜା ପୁଅ କବାଟ ଫିଟଉ ନଥାଏ। ସଙ୍ଗାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବହୁତ ବୋଲାବୋଲି କଲାରୁ ରଜା ପୁଅ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ତୁମେ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଯେବେ ମୋତେ ଆଣିଦବ ତେବେ ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତା, ସତ୍ୟ କଲା। ରଜା ପୁଅ କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ରଜା ପୁଅ ସେଇ ଫରୁଆ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ 12 ହାତ ଲମ୍ବର କେଶ ଯେଉଁ କନ୍ୟାର, ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ନଇଲେ ମୁଁ ପାଣି ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କେତେ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଇଏ ଛାର କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଭାଳେନି। ତୁମେ ଖାଅ ପିଅ, ମୁଁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଦେବି। ରାଜା ପୁଅ ଖାଇଲା ପିଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲା। କହିଲା, ମଣିମା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦିଅ, କାଲି ସକାଳୁ ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ। 1200 ବଢ଼େଇ ଯାକ ଧରା ହେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ଆଣି ନଦେବ ତେବେ 1200 ବଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲା। ତାକୁ ରାତିଯାକ ନିଦ ହେଉନଥାଏ। ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଶାଗୁଣାଟେ ବସା କରିଥାଏ। ମା ଶାଗୁଣା ରାତିକି ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆଯାକ କେଁ କଟର ହେଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଧ କରି କହିଲା, ଆଜି ଯାହା ଆଣିଛି ଖାଇନିଅ, ଖାଇ ପିଇ ଶୁଅ। କାଲି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। କାଲି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମନବୋଧ କରି ଖାଇବ। ସତେ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବ ଯେ ହାଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବେ? ଶାଗୁଣା ଛୁଆ ଜିଗର କରି ମା'କୁ ପଚାରିଲେ, କୋଉ ଗଛରେ ଭଲା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହେବ? ମା କହିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଛୁ ସେଇ ଗଛରେ ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିଛି କିଏ ଯେ ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବ? ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲା। ସକାଳେ ସେ ଗଛକୁ ହାଣି ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ। ସେ ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ଏମିତି ଯେ ଯେଉଁଠିକି ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ମନପବନ ଡଙ୍ଗା ସେଇଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ରଜା ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠି ସଙ୍ଗାତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମନପବନ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ବାହାରିଲେ। ସେ ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ଅସୁରୁଣୀ ତୁଠରେ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଅସୁରୁଣୀ ଯାଇଛି ଆଧାର ଖୋଜି।
କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ନଈ ତୁଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ଦି ସଙ୍ଗାତିକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆହା, କାହିଁକି ଏ ଦେଶକୁ ଅଇଲ? ଏଇ ଲାଗେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆସିବ, ଖାଇଯିବ। ହଉ, ଆସିଲଣି ତ ଆସ। ୟା କହି ମନପବନ ଡଙ୍ଗାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଏ ଦି ସଙ୍ଗାତକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ନଅରକୁ ନେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସବୁ କଥା କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ କହିଲା। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଆସିବ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଛି କରିଦେଲା। ଏ ଦିହେଁ ବି ମାଛି ହୋଇ ଓରା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ମଣିଷ ବାସନା ଜଣାଗଲା। ସେ କହିଲା, ହୋଇଲ ଝିଅ, ଏଠିକି ମଣିଷ ମାଉଁସ କିଆଁ ବାସୁଛି? ଏଠିକି କିଏ ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି କି? କେଶବତୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ଏଠି ତ ଆଉ ମଣିଷ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମୋତେ ଖା। ଅସୁରୁଣୀ ତା ନିଜ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କହିଲା, ମୋ ଆଇସ ତୁ ନେ। ଏଡ଼େ କଥାଟିଏ କେମିତି କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି? ମୁଁ ପଛକେ ମରେ, ତୁ ବଞ୍ଚିଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ଆଧାର ଖୋଜିଯାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ଗଲା ପରେ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଏ ଦି ସଙ୍ଗାତକୁ ପୁଣି ମଣିଷ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦୁହିଁକୁ ପୁଣି ମାଛି କରିଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ନୀତି ମଣିଷ ମାଉଁସ ବାସନା ବାରେ। ନୀତି ଝିଅକୁ କହେ, ଝିଅ କହେ, ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ, ଯେବେ ମନ ହେଉଛି ମା ମୋତେ ଖା। ଅସୁରୁଣୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ତୁନି ହୁଏ। ଏମିତି ଦି ସଙ୍ଗାତ ଦିନ ବେଳେ ମାଛି ହୋଇ ରହନ୍ତି, ରାତିକି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇଲା, ଆଜି ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲେ ତାକୁ କଅଁଳେଇ ସାଉଁଳେଇ ତାଠୁ କଥା ନବୁ। ତା ଜୀବନ ନାଟିକା କେଉଁଠି ଅଛି? ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ଅସୁରୁଣୀ ଫେରିଲାରୁ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ତା ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଟୋପାଏ ଲୁହ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ସେଇକ୍ଷଣି ସେ ଲୁହ ଟୋପାକ ଚାଟିଦେଲା। ପଚାରିଲା, ହୋଇଲ ଝିଅ, ମୁଁ ମରିଯାଏଟି, ତତେ କି କଥା ଅପୂର୍ବ ଯେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜେଇ ଦେବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, ସରଗରୁ ଚାନ୍ଦ ତୋ ଲାଗି ଖୋଜି ଆଣିଦେବି, ତୁ କିଆଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କେଶବତୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ମା ଲୋ ମା, ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି ତୁ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ? ତୁ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ତୁ ମଲେ ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ କା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଜୀବନ ଧରିବି? ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଟହ ଟହ କରି ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ମରିବି? ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା କିଏ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ମରିବି? ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭାଇନି କରୁଛୁ କିଆଁ? ଆମ ବଡ଼ ଅଗଣା ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁକ ପୋତା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏକ ଦଦରା କୋଡ଼ି ଅଛି। ସେ ଦନ୍ଥରା କୋଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯେବେ କିଏ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବ, ସେ ରକତରୁ ଟୋପାଏ ଭୂଇଁରେ ନ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ମରିବି। ନହେଲେ ମୋତେ କିଏ ସହଜରେ ମାରିବ ଯେ ତୁ ଏତେ ଭାଇନି କରୁଛୁ? ଦି ସଙ୍ଗାତ ମାଛି ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେଶବତୀ କନ୍ୟା ସେ ଅସୁରୁଣୀକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଲୋ ମା, ତୁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁନାହୁଁ। ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ତୁ ଧନ ଦରବ ରଖିନଥାନ୍ତୁ? ଅସୁରୁଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦରବ ପୋତିଥିଲା ସବୁ କଥା କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଆଗରେ କହିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ଅସୁରୁଣୀ ଗଲା ଆଧାର ଖୋଜି। ଦି ସଙ୍ଗାତ ମଣିଷ ହୋଇ ବଡ଼ ଅଗଣା ଖୋଜି ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ଦନ୍ଥରା କୋଡ଼ିକୁ ବାହାର କଲେ। ସକାଳୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ବୁଲି ଆସି ଯେମିତି ମଣିଷ ବାସନା ବାରେ, ସେଦିନ ସେମିତି କହିଲା। କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଯେମିତି କହେ ସେମିତି କହିଲା। ଟିକିଏ ଗଲା ପରେ ଅସୁରୁଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ କୋଡ଼ିକୁ ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ରାମ୍ପି ଦେଲେ। ରକତ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ଅସୁରୁଣୀ ଏକ ଭୀମରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଇ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା। ତା ଗର୍ଜନରେ ଘରଦୁଆର ଦୁଲୁକି ଗଲା। ଅସୁରୁଣୀ ମଲାରୁ ଧନ ଦରବ ପୋତା ଲୋଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଖୋଳିତାଡ଼ି ଦି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ମନ ପବନ ଡଙ୍ଗାରେ ପୁରାଇଲେ। କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନଅର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଗରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲା। ରାଜା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବାହନ ପାଲିଙ୍କି ପାଟଛତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଯାକ କଦଳୀ ଗଛ, ପାଣି ମାଠିଆ ଓ ଫୁଲହାରରେ ପୂରିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 7 ଦୀପ ନେଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇଲେ। ରାଣୀ ଆସି ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ। ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମରିଲା, ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपणमानंकु आम गप भल लगुଥାଏ, आपणक मनकु छुँଥାଏ, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगकु आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।